Yes, வணக்கம். Please read the question 4A. இதுக்கு சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வரும். இந்த கொஸ்டின் இஸ் அபவுட் த செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ். Please read the question. A square prism side of base 30 mm and axis 60 mm long rest with its base on HP and one of its rectangular faces is inclined at 30 degree to VP. A section plane perpendicular to VP and inclined at 60 degree to HP. Consider the axis of the prism at a point 20 mm from its top end. Draw the sectional top view and true shape of the section. This question was appeared in Anna University April-May 2024 examinations. The corresponding answer diagram is shown in this simple video. இது சிம்பிள் போர்ஷன் டாப் வியூ. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரண்ட் வியூ வரைஞ்சிடணும். ஃபர்ஸ்ட் வரைஞ்சிட்டு இந்த கட்டிங் பிளேன் லொகேட் பண்ணுங்க. The cut points are indicated as 1 dash 2 dash, okay, 3 dash. இது m dash. Merged point will be m dash will be n dash. Back side ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் n dash. அந்த பாயிண்ட் தான் இது seen in the top view called a sectional top view. இது இந்த ஷேடான போர்ஷன்லாம் கட்டான போர்ஷன் பை திஸ் பாசிங் த்ரூ த கட்டிங் பிளேன். கட்டிங் பிளேன்ல கட் பண்ண அப்புறம் இந்த போர்ஷன் ரிமூவ்டு. இந்த லோயர் போர்ஷன் இதுதான், இதுக்கு உண்டான கட் போர்ஷன் தான் ஷேட் பண்ணியிருக்கோம். சீன் இந்த செக்ஷனல் டாப் வியூ ஷோன் லைக் திஸ். இதை வரைஞ்ச பிற்பாடு தென் யூ கோன் ஃபார் தேர்ட் டயக்ராம் கால்ட் அஸ் ட்ரூ ஷேப் ஆஃப் த செக்ஷன். இது தேர்ட் டயக்ராம். இந்த கட்டான போர்ஷன்லாம் இந்த பிளேன் கட்டிங் பிளேனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா பார்த்தா இந்த சர்ஃபேஸ் பெருசா தெரியும். Indicated as 1-1, 2-1, 3-1, N1, M1. Okay. And இந்த diagram பேர் தான் true shape of the section. Okay. So the answer diagram appears like this for the given square prism. Sectional top view, இது front view, இது true shape of the section. Then right side lower part you can write a common representation. All dimensions are in mm. Mm means millimeter is a unit followed. So sheet la varja the answer diagram appears like this. That is very purpose of this small video. You subscribe our channel. Later I put video on this video using the marker board. It will be explained using the marker board. Okay. So next is the choice வந்து 4B பார்ப்போம். Is from development of surfaces. So development surfaces of an hexagonal pyramid பத்தின question கொடுத்திருக்காங்க. Please read the question 4B. A regular hexagonal pyramid of side of base 30 mm and height 60 mm is resting vertically on its base on HP such that two of the sides of the base are perpendicular to VP. It is cut by a plane inclined at 40 degree to HP and perpendicular to VP. The cutting plane bisects the axis of the pyramid. Obtain the development. இதான் வரைய வேண்டிய answer diagram. Obtain the development of the lateral surface of the truncated pyramid. So this question was appeared in Anna University April-May 2024 examinations. The corresponding answer diagram is shown in this simple video. Development of hexagonal pyramid. Okay. So base side is given as 30 mm. 30 mm na 3 cm. அதை எடுத்து இந்த டாப் வியூ ஃபர்ஸ்ட் வரையணும். This distance is 30 mm. It's a regular hexagon. ரெகுலர்னா all sides are equal. பேஸ் சைட்ஸ்ல ஈக்குவலா இருந்தா அது பேர் தான் ரெகுலர் ஹெக்ஸாகனல் பிரமிட். இங்க கொடுத்திருக்காங்க AB, BC, CD, DE, EF, FA அல்ல பேஸ் சைட்ஸ் அல்லது பேஸ் எட்ஜஸ் சொல்லுவோம். With two of its base edges perpendicular to VP. VP பர்பெண்டிகுலர்னால XY க்கு பர்பெண்டிகுலரா வரும். இந்த XY லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலர் இது AF one of the base side, அப்புறம் CD இன்னொரு பேஸ் சைடு. அந்த மாதிரி வரைஞ்சா இந்த ஹெக்ஸாகன் இப்படி தான் வரையணும் for the given question. அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரண்ட் வியூ தான் இது drawn above the XY line. இது ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த் கண்டுபிடிக்க உண்டான ப்ரொசீஜர் தான் இந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிருக்கேன் S. இங்க OA இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒரு ஆர்க் டிரா பண்ணணும். இந்த ரேடியஸ் ஆர்க் டிரா பண்ண இந்த ஹாரிசான்டல் லைன் எங்க மீட் ஆகுதோ அதான் S நான் மார்க் கொடுத்துருக்கேன். ஃப்ரண்ட் வியூனாலே அட்டாச் வித் டேஷ் வரும். S டேஷ் O டேஷ் ஜாயின் பண்ண ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த் வந்துடும்.
ஓகே, இது வந்து கட்டிங் பிளேன் பாஸ் ஆகுது, இன்க்ளைன் at 45 degree to HP. Bisecting the axis, bisecting dividing into half. Total height of the pyramidல பாதியில the 2 dash point is located. Okay, இப்படி ஒரு இன்க்ளைன் கட்டிங் பிளேன், இது 1 dash 2 dash 3 dash. It's also called 4 dash. 2 dash is also called as 5 dash. 6 dash is also called 1 dash is also called as 6 dash. இங்கிருந்து ஒரு horizontal line draw பண்ணினா you will get distance from O dash. O 1 dash, O 2 dash, O 3 dash. அதே மாதிரி O dash 4 dash, O dash 5 dash, O dash 6 dash. இந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் எடுத்து மார்க் பண்ணா you will get points 1 2 3 4 5 6 1. ஓகே, so hexagonalனால 6 sides இருக்கும். The end corners are marked as A B C D E F A. okay, இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்க கீழே மார்க் பண்ணிருக்க பாருங்க. OA, OA எங்க இருக்கு? இங்க இருந்து இது வரைக்கும் தான் OA. OA is equal to O dash S dash. இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ட்ரூ ஸ்லாண்ட் லென்த் O dash S dash taken from the front view. இந்த S dashல இருந்து O dash O dashல இருந்து S dash, இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ்லாம் எடுக்கக்கூடாது. எடுத்து அதை வச்சு ஒரு செமி சர்க்கிள் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு சர்க்குலர் ஆர்க் டிரா பண்ணா இந்த பெரிய ஆர்க் வந்துடும். அப்புறம் 25 எவ்வளவு பேஸ் சைடு கொடுத்துருக்காங்க? given refer the question 30 mm. 30 mm 3 cm காம்பஸ்ல எடுத்து ஒரு பாயிண்ட் லொகேட் பண்ணுங்க. இந்த பெரிய ஆர்க் டிரா பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து 30 mm ஆர்க் கட் பண்ணா யூ கெட் பாயிண்ட்ஸ் A B C D E F A வந்துடும். அதெல்லாம் ஓட கனெக்ட் பண்ணணும். சென்டர் ஆஃப் யுவர் காம்பஸ் கட் பண்ண இந்த ஸ்லாண்ட் லென்த் எல்லாம் வந்துடும், ஸ்லாண்ட் எட்ஜஸ் வந்துடும். அப்புறம் இந்த கட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணணும். டேக்கன் ஃப்ரம் த front view. இந்த டிஸ்டன்ஸ் O dash 1 dash, O dash 2 dash 2 double dash, O dash 3 double dash. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து மார்க் பண்ணா இந்த பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிடும். கீழே வந்து ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் mm எழுதணும். ஸோ தென் டைமென்ஷன் பண்ணிடுங்க. bisecting the axis and dividing into half. 30 mm above the apex. இது வந்து ரிமூவ்டு போர்ஷன். இது இந்த அபெக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். இந்த லோயர் போர்ஷன் தான் ட்ரங்கேட்டட் எக்ஸோனல் பிரமிடுக்கு உண்டான டெவலப்மெண்ட் டயக்ராம் தான் இந்த டயக்ராம். இது வரைக்கும் டார்க் பண்ணிக்கணும். நமக்கு தேவையான போர்ஷன் வந்து இதுதான். So for the given question, the answer diagram appears like this. That is the very purpose of this small video. So you subscribe our channel so that I will put a video on this how to draw using a marker board. Okay, explain பண்றேன். Also similar problem may be solved in our channel. You can refer our channel. Okay. So sheetல வரது இப்படி தான் இருக்கும். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.